everything is fine. As we know that we are doing molecular basis of inheritance. So in our previous video, we studied about the different enzymes required for the replication of DNA. So today we are going to study its continue. Is that clear? So okay, replication of DNA को कुरा गर्दाखेरि DNA को दुईटा strands हुन्छ. There are two strands of DNA and these two strands of DNA are connected by weak hydrogen bond हुन्छ भनेर we have is already studied, isn't it? So there are two directions. The first one is 5 towards the 3 direction and next one is 3 towards the 5 direction. That means two strands of DNA are in anti-parallel form. Two strands of DNA is even anti-parallel form. Euta 5 towards the 3 direction, euta 3 towards the 5 direction. Right? Yes or no? Okay. The first one, replication of DNA ma ke huncha भन्दाखेरि the first one is recognition of ORI. ORI भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि origin of replication. ORI भनेको के रे? Origin of replication. So first, the enzyme helicases will recognize the enzymes will recognize the origin of replication, and the enzymes binds and unwind the two strands of DNA. र त्यो two strands of DNA like कसले unwind गर्छ भन्दाखेरि it is unwinded by the helicases. कसले unwind गर्छ अरे? Helicases लाई unwind गर्छ. Yes or no? So that means these two strands of DNA will unwinded by the helicases. So helicases will unwind the two strands of DNA. So helicases ले two strands of DNA लाई के गर्छ? Unwind गरिदिन्छ. Okay na? And form a replication fork. We have already studied in our previous video. You know? Two strands of DNA will be unwind and form a replication fork. Is that clear? So that means our two strands of DNA unwind भइसकेपछि अर्को enzymes ले यो दुईटा enzyme दुईटा strands चाहिँ unwind भइसकेपछि फेरि नजोडियोस् हैन र त्यो टेन्सनलाई कम गर्नको लागि चाहिँ another enzyme will come topoisomerase भन्ने एउटा जुन चाहिँ एन्जाइम हुन्छ त्यसले के गर्दिन्छ नट बनाएर टु स्ट्रान्ड्स अफ डीएनए लाई के गर्दिन्छ ओपन गरिदिन्छ. इज दैट क्लियर? सो ओके, आफ्टर दैट लुक एट द बोर्ड. 5 towards the 3 direction भन्नुको मतलब this is your 5 towards the 3 direction, this is your 3 towards the 5 direction. Is that clear? Okay, now another enzyme called primase भन्ने एन्जाइमले it used to make a RNA primer. Primase भन्ने एन्जाइमले RNA primer बनाउँछ. पुरा बुझ्नु भयो नि? सो प्राइमेजले RNA primer पहिला कतापट्टि बनाउँछ भन्दाखेरि the primase will make RNA primer in the direction 5 towards the 3 direction. कुरा बुझ्नु भयो नि? 5 towards the 3 direction मा जस्तो अनवाइन्ड हुन्छ RNA primer कहाँनिर बनिनु सुरु भइहाल्छ. RNA primer कहाँ बनिहाल्छ? 5 towards the 3 direction. त्यही कारणले जस्तो अनवाइन्ड हुन्छ त्यस्तै रेप्लिकेसन स्टार्ट भइहाल्छ 5 towards the 3 direction मा. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रान्डलाई हामी के पनि भन्छौँ? दिस स्ट्रान्ड इज अल्सो कल्ड एज ए कन्टिन्युअस सिन्थेसिस पनि भनेर भन्छ. यसलाई हामी के पनि भन्छ? कन्टिन्युअस सिन्थेसिस, अर इट इज अल्सो कल्ड एज अ लिडिङ स्ट्रान्ड. र यसलाई चाहिँ किन लिडिङ स्ट्रान्ड भनेको, यसलाई चाहिँ किन कन्टिन्युअस सिन्थेसिस भनेको भन्दाखेरि बिकज आफ्टर अनवाइन्डिङ द रेप्लिकेसन विल स्टार्ट्स फर्स्ट इन दिस स्ट्रान्ड 5 towards the 3 direction. जस्तो अनवाइन्ड हुन्छ त्यस्तै RNA प्राइमर बनेर के रे रेप्लिकेसन स्टार्ट भइहाल्छ. त्यही कारणले 5 towards the 3 directionलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? के रे कन्टिन्युअस सिन्थेसिस अर लिडिङ स्ट्रान्ड भनेर भन्छौँ. इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वान इज अब द प्राइमेज एन एन्जाइम कल्ड प्राइमेज विल फर्म अ RNA प्राइमर. कहाँनिर भन्दाखेरि इन द डिरेक्सन अफ 3. जतापट्टि 3 डिरेक्सन हुन्छ त्यतापट्टि चाहिँ के बनिँदो रहेछ? एउटा RNA primer बनिन्छ पहिला. So this RNA primer is necessary to form during replication. र RNA primer चाहिँ रेप्लिकेसनमा बनिनु पर्छ किनभने this is the starting point of the replication. So from here the another enzyme called DNA polymerase. Another enzyme called DNA polymerase will start adding the nucleotide from here. र DNA polymerase के गर्नु थाल्छ? यहाँनिर न्युक्लियोटाइड एड गर्न थाल्छ. इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स द फर्स्ट के बनिँदो रहेछ? पहिला के बनिँदो रहेछ? RNA प्राइमर बनिन्छ.
थ्री डिरेक्सनमा जहिले पनि कुरा बुझ्नुभयो, थ्री डिरेक्सनमा आरएनए प्राइमर बनिन्छ. देन आफ्टर द्याट डिएनए पोलिमरेज विल स्टार्ट एडिङ द न्युक्लियोटाइड्स फ्रम फ्री न्युक्लियोटाइड्स फ्रम द न्युक्लियसबाट फ्री न्युक्लियोटाइड्स एड गर्न थालिहाल्छ. कुरा बुझ्नुभयो. सपोज एडिनिन छ भने थाइमिन, थाइमिन छ भने ग्वाइनिन, एडिनिन छ भने थाइमिन, ग्वाइनिन छ भने साइटोसिन. सो त्यस्तो प्रकारले फ्री न्युक्लियोटाइड्स उसले एड गर्नु थालिहाल्छ. सो इन दिस वे वान स्ट्रान्ड्स अफ डिएनए विल बी रेप्लिकेटेड. कुरा बुझ्नुभयो नि. र यस्तो प्रकारले एउटा स्ट्रान्ड्स अफ डिएनएबाट एउटा डिएनए बनिहाल्छ. Is that clear? One strands of DNA, from one strands of DNA, one DNA will form. अब अर्को strands, another strands of DNA is in the opposite direction, 3 towards the 5 direction. त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ, as I've already told you that RNA primer कहाँनिर बनिन्छ अरे? 3 direction. RNA primer is formed in the 3 direction. RNA primer पहिला कहाँ बनिन्छ? 3 direction. RNA primer बनिनै पर्यो, किनभने RNA primer बनेन भने रेप्लिकेसन स्टार्ट हुँदैन. तर 3 towards the 5 direction मा के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल RNA primer बनिन्छ. फर्स्टमा यहाँ बनिन्छ, देन फेरि अझै एउटा RNA primer, अगेन another RNA primer will form here, like that, again another primer. Okay, फर्स्ट एउटा RNA primer यहाँ बनिसकेपछि फेरि अर्को RNA primer यहाँ बनिसकेपछि another DNA polymerase, DNA polymerase will add the nucleotides in between this RNA primer. कुरा बुझ्नु भयो नि. र यो segments of nucleotides or this fragments of nucleotide is called as a, यसलाई हामी के भन्छौँ, Okazaki fragment. यसलाई हामी के भन्छौँ अरे, Okazaki fragment. That means what is Okazaki fragment? The small fragments of DNA added in between the two primer in the 3 towards the 5 direction. 3 towards 5 direction मा small fragments of DNA जुन चाहिँ add हुन्छ in between the two primer, that small fragments of DNA is called as a Okazaki fragment, and this is identified, the scientist name Okazaki भन्ने साइन्टिस्टले आइडेन्टिफाई गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ, Okazaki fragment भनेर भन्छौँ. Is that clear? त्यस्तै प्रकारले एउटा प्राइमर भयो, फेरि अर्को प्राइमर यहाँ बनिन्छ. So what is added here? Again here Okazaki fragment is added here. Is that clear now? So okay. So after the formation of Okazaki fragment, after adding Okazaki fragment in between the two primer, हैन, दुईटा प्राइमर को बीचमा Okazaki fragment add गरिसकेपछि another enzyme will come, exonuclease भन्ने एउटा एन्जाइम आउँछ. सो एक्सोन्युक्लियस भन्ने एन्जाइमले के गर्छ भन्दाखेरि जतिवटा नि प्राइमर छ त्यो प्राइमरलाई के गरिदिन्छ, इट विल रिमुभ फ्रम हियर. त्यो प्राइमरले के गरिदिन्छ, रिमुभ गरिदिन्छ. द्याट मिन्स द प्राइमर विल रिमुभ फ्रम द डिएनए. कुरा बुझ्नु होला नि. जतिवटा नि प्राइमर छ त्यो प्राइमर रिमुभ हुन्छ. देन एनोदर फेरि अर्को एनोदर डिएनए पोलिमरेजले यो जहाँनिर प्राइमर बसेको थियो त्यो प्राइमर बसेको जग्गामा के गरिदिन्छ, फेरि न्युक्लियोटाइड एड गरिदिन्छ. त्यहाँनिर के गरिदिँदो रहेछ, न्युक्लियोटाइड एड गरिदिन्छ. इज द्याट क्लियर? सो ओके. के अरे आरएनए प्राइमरलाई कसले रिमुभ गर्छ? हु विल रिमुभ द आरएनए प्राइमर? एक्सोन्युक्लियस विल रिमुभ द आरएनए प्राइमर. सो इन द प्लेस अफ आरएनए प्राइमर what is added? The nucleotides are added by whom? Another DNA polymerase. Is that clear? So okay. अब यो एड गरिसकेपछि लास्टमा अझै एउटा एन्जाइम हुन्छ, DNA ligase भन्ने एउटा एन्जाइम हुन्छ. Another enzyme will come, that is DNA ligase, and this DNA ligase will seal all these nucleotides. यो सबै न्युक्लियोटाइड्सलाई के गरिदिन्छ, सील गरिदिन्छ. यो सबै न्युक्लियोटाइड्सलाई के गरिदिन्छ, सील गरिदिन्छ. भनेपछि त्यो न्युक्लियोटाइड्सलाई सील गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दछ, जोइन गर्ने काम या सील गर्ने काम कसले गर्छ? Who will do that? It is done by the DNA ligase. So DNA ligase will seal all the nucleotides. Is that clear? अब अझै एउटा एन्जाइम, I think is not in the book, रिपेयर एन्जाइम भन्ने अझै एउटा एन्जाइम हुन्छ. रिपेयर एन्जाइम भन्नेले के गर्छ भन्दाखेरि सम अफ द न्युक्लियोटाइड्स माइट बी या मे बी प्लेस्ड इन अ रङ अर्डर. हैन, एडिनिन थाइमिन हुनुपर्नेमा एडिनिन ग्वाइनिन हुन सक्ला, हो किन? र रङ अर्डरमा न्युक्लियोटाइड एड भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ रेप्लिकेसन्समा, र त्यो रङ अर्डरमा बसेको न्युक्लियोटाइड्सलाई रिपेयर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, रिपेयर एन्जाइमले. सो इन दिस वे अब यतापट्टि चाहिँ के अरे जस्तो अनवाइन्ड भयो त्यस्तै रेप्लिकेसन स्टार्ट भइहालेको कारणले गर्दा यसलाई कन्टिन्युस सिन्थेसिस द लिडिङ स्ट्रान्ड भन्यो. तर यसमा चाहिँ बादमा भएको रह्यो. यस न. सो रेप्लिकेसन बिगिन्स आफ्टरवर्ड्स. त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिसकन्टिन्युस सिन्थेसिस अर
ल्यागिङ स्ट्रान्ड भनेर भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ अरे ल्यागिङ स्ट्रान्ड this strand is called as a discontinuous synthesis or lagging strand. So this is about the replication of DNA. Okay, so there are two types of DNA. एउटा linear DNA हुन्छ यस्तो सिधा बसेको हुन्छ र एउटा सर्कुलर DNA हुन्छ. Is that clear? अर्को कुन चाहिँ DNA हुन्छ अरे सर्कुलर DNA हुन्छ हैन र linear DNA मा ओपन भइसकेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ रेप्लिकेसन फर्क भनेर भन्छु भने अब यो सर्कुलर DNA मा पनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अनवाइन्ड भएर यसरी ओपन भइदिन्छ कुरा बुझ्नु भयो नि यस्तो प्रकारले ओपन भइदिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रेप्लिकेसन बबल्स भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रे व्हाट डु वी युज टु कल इट इन द सर्कुलर DNA जब ओपन हुन्छ टु स्ट्रान्ड्स अफ DNA अनवाइन्ड हुन्छ त्यति बेला के बनिँदो रहेछ रेप्लिकेसन बबल्स बनिन्छ भने इन द केस अफ लिनियर DNA त्यहाँनिर के बनिँदो रहेछ रेप्लिकेसन फर्क सो रेप्लिकेसन फर्क इन द लिनियर टाइप अफ DNA एन्ड रेप्लिकेसन बबल्सलाई चाहिँ हामी केमा भन्छौँ हामी सर्कुलर DNA मा सो दिस इज अबाउट द रेप्लिकेसन अफ DNA आई थिंक यु अन्डरस्टुड क्लियरली सो इन द नेक्स्ट भिडियो विल लर्न मोर अबाउट दिस च्याप्टर थ्याङ्क यू भेरी मच